తాజా అంశం చూస్తున్నాం. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో నాటకీయ పరిణామాలు కొనసాగుతున్నాయి. తమ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసేందుకు భాజపా ప్రయత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ ఆరోపిస్తున్న వేళ ఇద్దరు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు హెచ్ నగేష్, ఆర్ శంకర్ కుమారస్వామి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని ఆరోపించిన ఇరువురు ఎమ్మెల్యేలు సుస్థిర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేలా భాజపాకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మొత్తం 224 మంది సభ్యులున్న కర్ణాటక శాసనసభలో ప్రస్తుతం జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి 120 మంది మద్దతు ఉండగా స్వతంత్ర అభ్యర్థుల మద్దతు ఉపసంహరణతో ఆ సంఖ్య 118కి చేరింది. అయితే సాధారణ మెజార్టీకి ఇంకా 5 సభ్యులు ఎక్కువగానే ఉన్నందున కుమారస్వామి సర్కారుకు వచ్చిన ఇబ్బందేమీ లేదు. ఆపరేషన్ కమల్లో భాగంగా భాజపా తమ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు యత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేత మంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆదివారం ఆరోపించగా ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కూడా సోమవారం భాజపాపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన భాజపా కర్ణాటక అధ్యక్షుడు యడ్యూరప్ప కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ నేతలే తమ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. అందుకే తమ ఎమ్మెల్యేలను ఢిల్లీలోని శిబిరంలో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాల మధ్య స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేల నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. The support what I extended to the coalition government with great anticipation to provide good governance and stable government, it utterly failed. It's beyond our expectation. Never thought that they would do like this. There is no understanding between the coalition partners and there is no respect and recognition for the MLAs. It's a suffocating atmosphere. So I decided to go with BJP to install a stable government. So far after 7 months, there is no any reasonable works they have done. If we go with the BJP as a supporter, so stable government can always deliver goods and provide better governance to the public. में बदलावन चाहिए सरकार में, ये अच्छा तरफ से सरकार होना चाहिए, इसलिए मैं क्या सपोर्ट किया, वो सपोर्ट को मैं विड्रा कर रहे आज बहुत कारण है, मेरे को बेजार होके ये निर्णय किया. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉపసంహరణతో ప్రభుత్వానికి వచ్చిన నష్టమేమీ లేదని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. Whatever news you wanted to create, you can create. You are free to that. Somebody give us a letter. See what we are going to happen. If two MLAs, independent MLAs, withdraw the support, what will be the numbers? One seems to be the most relaxed. I am totally relaxed. Don't worry. What are all the episodes in our Kannada channels going on from last 1 week? I am enjoying it. Sir, what about the legislators in Mumbai? They are in touch with me. Why do you worry? Yes, sir. డబ్బు అధికార బలంతో ఎమ్మెల్యేలను భాజపా ప్రలోభ పెడుతోందని కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి పరమేశ్వర విమర్శించారు. ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచాలన్న భాజపా ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. తమది స్థిరమైన ప్రభుత్వమని పునరుద్ఘాటించారు. Saying Bharatiya Janata Party is luring our MLAs with the money, with the power, and all kinds of things. So definitely, they are trying their best to topple this government, which they are not going to be successful. Sir, are you in touch with your MLAs? Yeah, are you speaking No. with them? Are you trying to get them back? We will definitely try and talk to them. Sir, earlier people said the BJP MLAs are also in touch. Any chance of you poaching them, sir? We don't have to do that. We don't have to do that. But do you feel confident today within the party? Everyone is working for the benefit of the party, sir. Because looking at the movement, are you confident of that, sir? I told you, our government is stable. So with these withdrawals, how are you saying this, sir? Nobody would say that if The number has come down. the numbers are coming down, sir. No, it's not a number. It's not the number.
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో నాటకీయ పరిణామాలు కొనసాగుతున్నాయి. తమ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసేందుకు భాజపా ప్రయత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ ఆరోపిస్తున్న వేళ ఇద్దరు స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేలు హెచ్ నగేష్, ఆర్ శంకర్ కుమారస్వామి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని ఆరోపించిన ఇరువురు ఎమ్మెల్యేలు సుస్థిర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేలా భాజపాకు మద్దతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మొత్తం 224 మంది సభ్యులున్న కర్ణాటక శాసనసభలో ప్రస్తుతం జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి 120 మంది మద్దతు ఉండగా స్వతంత్ర అభ్యర్థుల మద్దతు ఉపసంహరణతో ఆ సంఖ్య 118కి చేరింది. అయితే సాధారణ మెజార్టీకి ఇంకా 5 సభ్యులు ఎక్కువగానే ఉన్నందున కుమారస్వామి సర్కార్కు వచ్చిన ఇబ్బందేమీ లేదు. ఆపరేషన్ కమల్లో భాగంగా భాజపా తమ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు యత్నిస్తోందని కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేత మంత్రి డీకే శివకుమార్ ఆదివారం ఆరోపించగా ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి కూడా సోమవారం భాజపాపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చిన భాజపా కర్ణాటక అధ్యక్షుడు యడ్యూరప్ప కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ నేతలే తమ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. అందుకే తమ ఎమ్మెల్యేలను ఢిల్లీలోని శిబిరంలో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాల మధ్య స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేల నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.